So good afternoon, guys. Again, we are in the second unit actually. Okay, next week they are planned for CIA internal exams. Hope you could have know the information and got the circular. Circular may reach you. I think it is going to be the descriptive type of examination. So we were almost up to the mark. Okay, to one, it need to be covered 1.5 units. We have almost covered 1 unit, and next unit started, and I can complete within 2 to 3 hours. I'll be completing that too also, as our TQM is going to be the last examination as per the schedule. So 12 to 17 அப்படின்னு பார்த்தேன் நான். So 17 is Saturday, so the last day, so no issues on that time. Anyway, we'll move on to the session now. Okay. Let me share the screen. Okay. So far yesterday we are discussing about what TQM principles. I think yes, TQM principles we were discussing yesterday, and various methods like quality council, then strategic plan, what is a leader, who is leader, characteristics of leadership, and everything we have discussed. Now today, after all that, employee involvement, adula particular we are starting with employee motivation today, then empowerment, team and teamwork. இது எல்லாமே வந்துட்டு it is not the methodology. Please do understand these all are some principles. Okay. Nothing else here is discussed as a மெத்தடாலஜி. அதுலேயுமே இதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடாலஜின்னு சொல்லி நேற்று அந்த அப்ரோச்சில் நம்ம பார்த்தோம். பெட்டர் அகெயின் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ தட் ஸ்லைட். சி திஸ் ஒன். மெத்தடாலஜி ஆர் அப்ரோச் இஸ் சம்திங் லைக் ஜூரான் ட்ரையாலஜி, பிடிஎஸ்ஏ, கைசன், 5S. ஸோ இது மட்டும்தான் மெத்தடாலஜி. இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்துட்டு சம்திங் தட் இஸ் கோரெலவென்ட் வித் த பீப்புள் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இன்சைட் த இண்டஸ்ட்ரி. For improving the quality, what all are the changes that can be done with the people and the relationship between them. Okay, that is what the effective management is leading to. Adula we are discussing leadership, quality council, quality statements and strategic planning also. Quality statements are nothing but a vision mission statement madri we have discussed the first unit. Yes. So then coming to customer focus, that is also customer complaints and customer retention we are discussed in the first unit already. Now with the employee in leadership enna nama paathom. Now employee involvement. Okay, how an employee can get involved in any work. See, it is very important to make any individual. It is not about the employee, it is not about the worker who is, or labor who is in the industry. It is about every individual human. It is not easy to make the human to interact, and it is not easy to make the human to mingle with all. So on that case, we need some sort of helping tendency. Those all are this motivation, empowerment. Okay, we have to give them some motivation. We have to give them some space to take up the work. We have to give some rewards. We have to give some appraisals, accomplishments. இது எல்லாமே தேவை. இது எல்லாத்தையும் நீங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் any individual can do, perform and do involve in any activities. Unless otherwise it cannot be done easily. Yes, on that case employee motivation is the first step of employee involvement. Most important. And இங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, this is Maslow's hierarchy of needs. Maslow is nothing but he's a psychologist. Okay, psychologist. He derived a hierarchy theory of human needs. மனுஷனுக்கு தேவையானவற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையானவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has framed 5 hierarchical needs. Hierarchical needs is something that starts with survival and it ends with the self actualization. இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பர்ஸ்பெக்டிவ்ல we can understand. Okay, so everyone kindly listen to this particular topic, since it is going to be asked in your internal test. In the question actually I'm going to take up the question. So this question, what is Maslow's hierarchy theory needs, or how the employee gets motivated inside the industry for TQM. Motivation சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பார்ட் வந்துட்டு இந்த Maslow hierarchy need மட்டும்தான். Hierarchyங்கிறதுனால again I am going with the next slide that gives you the exactly
exactly how the hierarchy is. Okay, now let we interact. Okay, what is the basic and the last ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய நீட் என்னவா இருக்கு? கடைசி பேசிக் நீடுன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஒன்னு கடைசியா வயலட் கலர்ல. வாட் இஸ் திஸ்? அது என்ன எழுதிருக்கு? Can someone read out? Psychological needs. It's not psychological. It's not psychological. நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. Physiological. Yes, it is physiological. Yes, physiological, not psychological. Physiological அப்படின்னா நான் உயிர் வாழ்றதுக்கு எனக்கு தேவையானவை. இதே உலகத்துல நிறைய பேத்துக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காம இருக்கு, நிறைய பேத்துக்கு தண்ணி இல்லை. ஓகே, நிறைய பேத்துக்கு இந்த வார்ம்த் கிடையாது. எஸ், வாட் எவர் தே ஹவ் பீன் ஃப்ரேம்ட் இன் த physiological needs. அதுக்கு நேரம் இல்ல ராகுல் ராஜ். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா சார்? பிளாக் இருக்கு சார். இப்போ ஓகே சார். ஓகே. So physiological needs are nothing but for the survival. நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்களா இல்லையா இன்னும்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ எம்ப்ளாயி இன்வால்வ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டிவேஷன்ல பேசிக் நீட் இஸ் physiological need. இது கூட இல்லாதவங்களுக்கு நீங்க இதை கொடுத்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் ஆவாங்க. தட் இஸ் வாட் மேஸ்லோஸ் ஹைரார்கில அவரோட பேசிக் இதுல ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மோட்டிவேஷன் இன் சார்ட் ஆஃப் physiological need has to be fulfilled. மெனி இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயோ இல்லை நம்ம காலேஜ்லயோ யாருமே இந்த physiological நீடை பொறுத்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டோம். பிகாஸ் வி ஆர் ஓகே வித் சர்வைவல். வி ஆர் டூயிங் கோர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஒன்று இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்க வி ஆர் ஃபார் பெட்டர். ஸோ பட் ஸ்டில் மெனி ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் அவர் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த எர்த், அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டு வாட்டரே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் தேர் மோட்டிவேஷன். கிவிங் த ஃபுட், கிவிங் தி வாட்டர், கிவிங் தெம் சம் ஜஸ்ட் பிளேஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் அவங்க தூங்குறதுக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட் கொண்டு போய் ஒரு அடைக்கலமா ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் அவங்கள அட்மிட் பண்ற அளவுக்கு இருந்தோம் அப்படின்னா கூட தட் இஸ் த மோட்டிவேஷன். ஸோ நான் உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையா இருக்கக்கூடிய நீட்ஸ் தான் physiological நீட்ஸ். வி ஆர் நாட் இன் தட் கேஸ். ஓகே, தென் கம்ஸ் சேஃப்டி நீட்ஸ். ஸோ சேஃப்டி நீட்ஸுங்கிற இடத்துல தான் சம்திங் லைக் பேசிக் நீட்ஸோட நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும். தட் புவர் செட் ஆஃப் பீப்புள் பேசிக் நீட்ஸ் ஆர் சேஃப்டி நீட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கணும்ல. ஓகே, இங்க physiological நீட்ல நான் உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையானது. சேஃப்டியில என் உடம்ப நான் பார்த்துக்கணும், நான் என் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், அதுக்கு நான் தங்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும். அட்லீஸ்ட் நான் சம்பாதிக்கிற பணத்தை பத்திரமா வச்சுக்கிறதுக்காகவாச்சும் ஒரு இடம் வேணும். என்னோட உடைமைகளை வச்சுக்கிறதுக்கு, என் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். எஸ், இட் need not to be the own place, it can be the rental one, affordable. வீடுன்னு ஒன்று இருக்கிறது எல்லாமே சேஃப் தான். உங்களுக்கு வீடு இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு சேஃப் இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ சேஃப்டி நீட்ஸ் சம்திங் இஸ் செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி பர்பசஸ், அண்ட் தீஸ் டூ ஆர் கால் இட் ஆஸ் த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் ஹைரார்கிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் தி மேஸ்லோஸ் தியரி. ஸோ பேசிக் நீட்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கு, ஒன்று physiological நீட், இன்னொன்று சேஃப்டி நீட். கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது? எஸ் Yes sir, understand sir. Done. So then moving forward to the next level of their need is psychological needs. இந்த இடத்துல தான் நம்ம எல்லாம் உள்ள வந்துருவோம். We all together, because we are having the house, we are having all the necessities for survival, everything is okay. எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சார்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். இது எல்லாம் இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் எதுல இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் will always be with the friendships and relationships in the social environment, societal environment. வீடு இருக்கு, தங்குறீங்க, everything is okay, but still there is no neighborhood. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட பேச மாட்டாங்க. you are not having any relationship. இந்த சொசைட்டில உங்களுக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டு கிடையாது, பக்கத்துல போய் பேச முடியாது,
கடைக்கு போய் வாங்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு மரியாதை இல்லாம இருக்கும், யாருன்னே தெரியல, இவங்களுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும், யூனோ தீஸ் ஆல் மேஜர் இஷ்யூஸ். ஒன்ஸ் அகேன் guys, I get back. Sorry for the inconvenience. Okay, we'll start again. So we are done with basic needs. Then comes psychological needs. So psychological needs is one of the most important motivation for any human. Even நம்ம sort of people எல்லாருமே இந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் will fall down. Like belongingness and love needs ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Which means you are coming to the college, just think about that. You are coming to the college on the first day, no one is ready to talk to you. You are just sitting idle. Evening achi, you are getting leave. Even the faculty members, your friends, your neighbors, a person who sit next to you or behind you from the next class or nowhere else, seniors, juniors, no one is ready to talk to you. You are idle, you are sitting alone. Then அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேட்டகரிக்கு ஜஸ்ட் சும்மா பேசினாலே, ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு ஒன்று வந்துச்சுனாலே இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷன். எஸ். தென் ஆல்சோ இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். the intimate relationships are nothing but இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நெய்பர்ஸ் கிட்டையும் and most importantly you are having a very good relationship with your of course அவங்களோட ஆப்போசிட் செக்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க கிட்ட இருந்து வர அஃபெக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு giving you some mental strength for any human, either man or woman. This support will give tremendous energy to work with. Yes, so this is belongingness and love needs for any human that gives some motivation to do your job better, right? As per the Maslow's theory. இதுக்கும் குவாலிட்டிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, பட் திஸ் இஸ் அண்டர்லைங் பிரின்சிபல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஃபார் எனி இண்டிவிஜுவல். இது இந்த மோட்டிவேஷன் வந்து எம்ப்ளாய்க்குன்னு பார்க்காதீங்க, பட் இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷன் லெவல் ஃபார் எனி ஹியூமன். தென் எஸ்டீம் நீட்ஸ், சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் செட் வந்துட்டு எஸ்டீம் நீட்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் 90%, நம்ம 90லாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு இடத்துக்கு போனால் மதிப்பு இருக்கு, பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க நமக்கு. There is a support, huge support is with us. Yes, so therefore here they are meaning with something belongingness and love needs is also satisfied with us. So last 3 needume vandiruchu, and now there is a major breakthrough between நம்ம கிளாஸ்ல இப்போ 2 ஷார்ட்டா கூட பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னு வந்து எஸ்டீம் நீட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்டீம் நீட்ஸ் இஸ் சம்திங் லைக் எஸ்டீம் நீட்ஸ்ன்றது ஃபீலிங் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ஆர் ப்ரெஸ்டீஜ்னு அவங்களை ப்ரைடாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு. நாட் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஆர் கெட்டிங் சக்சீடட். ஓகே, நீங்கள் ஒரு டைம் வந்துட்டு அந்த சக்ஸஸ் ஃப்ரூட்டை டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அகைன் அண்ட் அகைன் நீங்கள் அந்த ஃப்ரூட்டை தேடி போவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், repeatedly an individual will get good marks. He never come down. Repeatedly an individual will be getting accomplished for going outside and performing in the college and getting back with certificates and various
பேக் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹிஸ் எஸ்டீம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, டெம்பிளுக்கு போகிறோம், மொத்தம் 3 கேட்டகரியா வந்து சாமி பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்றாங்க. ஒன் இஸ் ஹையர் அண்ட் ஒரு 300 கட்டி நம்ம சீக்கிரமா சாமி பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா நீங்க அந்த 300 பே பண்ணி போறீங்க, வேகமா போறீங்க அப்படின்னா, நீங்க போகும்போது அந்த 100ஓ இல்ல ஃப்ரீ இதுக்கோ நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களை டக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அப்போதைக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு மாற்றம் ஏற்படும் இன்சைட் த பாடி. தட் இஸ் எஸ்டீம் நீட். ஓகே, that is esteem need. We are making something get accomplished, that we have done something. பட் அது வந்து மணியை வச்சு பண்றது. மணி இல்லாம நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மணி இல்லாம உங்களை நீங்க அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ, தட் இஸ் a sort of motivation. ஓகே, nothing else. இப்போ again I am just going to ask, இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்குறேன், as usual chat boxல ரிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். Many of you students are ready to reply. I'll got many answers, but for only selective answers with a good answer, the answer that may be quick response, சீக்கிரமா வந்திருக்கணும். இந்த மாதிரி நான் சொல்ற பேராமீட்டரை ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஆன்சருக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சம் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட், ரிவார்டு, அவார்டு ஏதோ ஒன்று தரேன் அப்படின்னா, தட் மேக்ஸ் அப்போதைக்கு நான் அவங்க இதை மென்ஷன் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ளார there is some change, intuition, ஒரு உணர்வு வந்து மாற்றம் ஏற்படும் இல்லையா? தட் இஸ் எஸ்டீம் நீட். அது சம்திங் லைக் ஃபீலிங் ப்ரௌட். ஓகே, ஸோ தட் டைப் ஆஃப் நீட் இஸ் எஸ்டீம் நீட். தட் இஸ் பேசிக். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சைக்காலஜிக்கலா தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீட் ஃபார் எனி ஹியூமன். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் த எனி ஹியூமன் ஹேஸ் ரியலைஸ்ட் தட் எஸ்டீம் நீட்ஸ், இட்ஸ் நாட் அன் எஸ்டீம் நீட் லைக் கெட்டிங் 1 or 2. அதனாலதான் ஸ்கூல் காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தா கூட அதை வந்து பெருசா லைஃப்ல செட்டில் ஆனதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸ்கூல் முடிச்சு, காலேஜ் முடிச்சு, வேலைக்கு போய் ஆஃப்டர் 30 to 40 இயர்ஸ்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா லைஃப் ரன் பண்ணி ஒரு ரொம்ப நல்ல பொசிஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் யூ வில் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்பதான் உங்களுக்கே தெரியும் எஸ்டீம் நீட்ஸ் இஸ் நத்திங். ஓகே, வி ஆர் எஸ்டீம்டு, ஐ எம் நவ் வெல் டு டூ அண்ட் நவ் ஐ கேன் டூ ஃபேவர் டு எனி ஒன். யாருக்கு வேணா ஹெல்ப் பண்ணலான்ற ஒரு திங்ஸ் வரும் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் எஸ்டீம் நீட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு. நவ் த பேசிக் நீட்ஸ் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ் கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். These 4 that every one of us can done. Okay, so far ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Physiological, safety, belongingness and love need and esteem needs. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Done. And Yes, sir. most importantly, the final need is self-actualization need or self-fulfillment need. Self-actualization need is nothing but achieving one's full potential, including creative activities. இந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா, this type of செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வராது. இப்போ வரைக்கும் நீங்க அந்த ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள்ள வந்திருக்க சான்ஸே கிடையாது. 100% none of us, ஈவன் மை செல்ஃப் எடுத்துக்கோ, என்னோட எடுத்தாலும், ஹெச்ஓடி எடுத்தாலும், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல யார் எடுத்தாலும், no one can feel or get proud over this self-actualization need except 1 or 2. அந்த except 1 or 2 யாரு அப்படின்னா, one who came as a guest. இப்போ மதன் கௌரின்னு ஒருத்தர் வந்தாங்க, அப்புறம் ஒரு 5 கெஸ்ட்டை கூட்டிட்டு வந்தாங்க, பிளஸ் நம்ம காலேஜோட பிரின்சிபல் வேற இடத்துக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்டா போறாங்க. இட் இஸ் நாட் அ கெஸ்ட் லைக் கோயிங் அண்ட் கிவிங் 1 hour லெக்சர் ஆர் 1 hour செமினார். இட் இஸ் அபவுட் கிவிங் அவுட் த லாங் ஸ்பீச் அண்ட் கிவ் அவே த லாட் ஆஃப் கேஷ் ப்ரைசஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உங்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ஒரு இடமா இருக்கணும் அந்த இடம். எஸ், அந்த இடத்துக்கு நீங்க ரீச் ஆனா மட்டும்தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் அட்டைன் தட் த செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நீடுங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. யூ ஆர் வெல் நோன் அண்ட் யூ ஆர் ரீச்ட் ஆல்மோஸ்ட் டு த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் 500 அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் வாட்சிங் யூ. யூ ஆர் காட் thousands and thousands of followers. ஆல்மோஸ்ட் இந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தே ஹவ் ஜஸ்ட் doing their activities in the most better way. அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க செய்யற எல்லாமே ரொம்ப ரீச் அவுட் ஆகும். Once after you got to that level, it is all something gone different. Yes, so self actualization needs அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு feeling we don't get so far, none of us, but except I have given out some examples also, like chief guests of an ceremony, function, gathering functions, and more number of followers, lakhs and lakhs of followers. Okay,
இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தே ஹவ் அட்டைன்ட் தி செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்ஸ். அண்ட் அவங்களுக்கு தான் அந்த உணர்வு வந்திருக்கும். நமக்கு அந்த உணர்வு என்னன்னே உனக்கு இன்னும் புரியாது, நமக்கு சொல்ல கூட தெரியாது. ஓகே, தே ஹாவ் தட் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங். அண்ட் சச் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் தென் கீழே இருக்கிற நாளுக்கும் நம்ம ஃபுல்லா ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த ஒரு நீடை வச்சுட்டு வி கேன் கம் அப் வித் செவரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஐடியாஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க எது பண்ணாலும் தட் கிவ்ஸ் த பெட்டர் ரீச்மெண்ட் டு த சொசைட்டி ஆர் டு தி என்வாயர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ these needs are most important for the motivation of any individual. Now, employee involvementக்கும் இந்த மோட்டிவேஷனுக்கும் இஸ் தேர் எனி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அஃப்கோர்ஸ் மோட்டிவேட்டிங் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு அவங்களோட லெவல் தெரியணும். வெதர் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி இஸ் ஆன் விச் நீட், அவங்க எந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க, எந்த லெவல்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, வெதர் அஃப்கோர்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ்ல இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட முடியாது, மெனி அந்த மாதிரி இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. பட் சேஃப்டி நீட்ஸ்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எஸ், அப்புறமேட்டு அந்த சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ்ல வந்து லவ் அஃபெக்ஷன் அந்த இதுல இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி வில் பி இந்த எஸ்டீம் நீட்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களோட நீட் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு செட் தெம் கோல் அண்ட் வி ஹாவ் டு கிவ் தெம் த progress of work and everything. So motivated workforce வந்துட்டு they have given a lot of scopes. இதுல என்னென்னலாம் அவங்க பண்ணணும், எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக they have given some steps. ஓகே, இது நமக்கு தேவை கிடையாது. Now empowerment. ஸோ மோட்டிவேஷன் இஸ் அவ்வளோதான். அந்த மோட்டிவேஷன்ல நீங்க அந்த 6 பாயிண்ட்டை நீங்க இன்னும் டீட்டெயில்டா எழுதணும். ஸோ பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ்னா என்ன, சேஃப்டி நீட்ஸ்னா என்ன, தென் கம்ஸ் வாட் belongingness and love needs, then esteem needs and self actualization need. இதுக்கு மேல இந்த பாயிண்ட் இருக்கும், இதுவும் அதே தான். ஸோ அந்த கீழே பிசியாலஜிக்கல்ங்கிறது சர்வைவல், அங்க சேஃப்டி நீட்ஸ்ன்னு பார்த்தது செக்யூரிட்டி. அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தா தானே நான் அமௌண்ட் சம்பாதிக்கிறத சேர்க்க முடியும், எனக்கு வீடுன்னு ஒன்று இருந்தா தானே நான் போய் நான் நிம்மதியா தூங்க முடியும். எஸ், சோசியல், அதாவது எனக்கு சொசைட்டில நான் வெளியில போய் 4 பேர் என்கிட்ட பேசினாதான் நான் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. யாருமே பேசாத ஒரு சொசைட்டி எனக்கு வேண்டாம். எஸ்டீம் இஸ் ஆக்சுவலி எஸ்டீம், அங்கேயும் எஸ்டீம் நீட் தான், இங்கேயும் எஸ்டீம் நீட் தான், அங்கேயும் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் தான், இங்கேயும் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் தான். பட் த டேர்ம் கெட்ஸ் டிஃபர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரேஞ்ச் மாறக்கூடாது. இதுல இருக்கக்கூடிய எந்த ஹைரார்கி லெவலும் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. பாட்டம் மோஸ்ட் சர்வைவல் டு த டாப் மோஸ்ட் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் ஹேஸ் த சேம் ஸ்கோப் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி as such. Okay, now empowerment. As I told, empowerment is investing people with authority, giving the power. That's it. It is the purpose. The purpose of empowerment is to tap the enormous reservoir of potential contribution that lies within every worker. அவங்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்தா மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு ரீச் அவுட் ஆகிறாங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There are 2 types or 2 steps to empower any individual employees. Okay, any employees can get empowered in the 2 methods, 2 steps. ரெண்டுமே பண்ணணும். ஒன்னு மட்டும் பண்ணா பண்றது கிடையாது, 2 ஸ்டெப்புமே அவங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். ஒன் இஸ் டு ஆர்ம் த பீப்புள் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் த்ரூ கோச்சிங், கைடன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு நான் பவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிஃபோர் கிவிங் த பவர் he should be get some trained, he should be get some support. அவங்க யாரு என்ன, அவங்களோட கைடன்ஸ் அவங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். செகண்ட் இஸ் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஐ எம் கிவிங் த பவர் ஐ ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபியர். நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு பவரையோ ஒரு அத்தாரிட்டியோ கொடுத்துட்டு ஐ ஷுட் நாட் interfere again and again on their particular job that is been assigned. Okay, these are the 2 major steps for empowerment. So empowerment is nothing but giving the authority to the individual. So எம்பவரிங்க்கு அவங்க நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெல் பீப்புள் வாட் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர். எம்பவர்மெண்ட்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துட்டு இந்த நீ தாண்டா இன்னைக்கு மேனேஜர் பண்றா அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் உன்னோட பொறுப்பு, இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி பண்ணணும். அதுக்கப்புறமேட்டு நீ தான் வேலை வாங்கணும். அந்த அத்தாரிட்டி, கிவிங் தி அத்தாரிட்டி, யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் கெட் த டேட்டாஸ். நீங்க தான் இத்தனை பேத்துக்கும் என்னென்ன வேலைங்கிறத அலாட் பண்ணணும். எல்லார்ட்டையும் கொடுத்த வேலையை கரெக்டா ஈவினிங் எவ்வளவு முடிச்சிருக்காங்கன்ற ஸ்டேட்டஸை வாங்கணும். தென் செட்டிங் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ். ஃபார் டூயிங் த ஜாப் we need certain standards to maintain.
லோ லெவல் எம்ப்ளாயை தூக்கி, அதான் வேல்யூவிங் டைம் சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி ஒருத்தவங்களை தூக்கி மாற்றி மாற்றி அந்த மாதிரி தப்பான ஒரு உதாரணம் கொடுத்துடக்கூடாது. எக்ஸலன்ஸுங்கிறது நம்ம செய்கிற ஒர்க்லையும் நம்ம நடந்துக்கிற கேரக்டர், ஆட்டிடியூட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கணும். தென் ரெண்டர் ட்ரைனிங் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் ஷுட் பி கிவன். யாருக்குன்னா அத்தாரிட்டி கொடுத்தவங்க கிடையாது, அத்தாரிட்டி எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கு. இஃப் ஐ ஆம் த ஒன் ஹூ இஸ் டேக்கன் அப் தட் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஐ ஆம் த ஒன் ஹூ இஸ் கெட் எம்பவர்ட், தென் ஐ ஹாவ் டு ரெண்டர் த ட்ரைனிங் டு மை சபார்டினேட்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் த ஜாப். நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க, எதுக்கு இந்த வேலையை பார்க்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, என்னைக்கு இந்த டேட்டில் சப்மிட் பண்ணணும், வென் த வெண்டர்ஸ் வில் கோ கம் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் திஸ், அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அவங்க எப்படி நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க அடுத்து இதை வந்து சப்டீலில் எங்கே போய் கொடுக்க போகிறாங்க, எவ்ரி திங் தட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் should be given. And we have to trust the subordinates. Once you get empowered, we should trust them and allow them to commit mistakes. Of course, this is not the first time. If I am getting empowered and I am giving some job, I cannot expect that my first job has to be done in the most successful way. Since it's the first time and I am the debutant to this, and that time we are allowed to make some mistakes, commit some mistakes. But first time seradu mattum da mistakes eppayume. The first time, if you are doing something and coming up with some issues, that is a mistake. Second time, if you are coming up with the issue for the same problem, it is not a mistake. Second time vandala, it is not a mistake. So allow them to commit mistakes and treat them with dignity and respect. Everyone. So these are the three dimensions of empowerment. One is capability, alignment and trust. In the moonu டைமென்ஷன்றதை விட இவன் உண்மையாலுமே இந்த பவரை வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு முதல் ஹீஸ் கேப்பபிள், வெதர் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் கெட் அலைன்ட். நான் பேசுறது ஜஸ்ட் லைக் தட் முன்ன மாதிரி பேசக்கூடாது. இப்போ எம்பவர்மெண்ட், இப்போ உங்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட்ல நீங்க ஒரு பவர் எடுத்துட்டீங்க, ஒரு அத்தாரிட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசுறதுல ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்கணும். ஒவ்வொன்றும் கோர்வையா கரெக்டா பேசணும். பிகாஸ் யுவர் அவுட் ஸ்போக்கன், உங்களுக்கு கீழே ஒரு 10 பேர் இருக்க போறாங்க. தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன் இஸ் ட்ரஸ்ட். ஸோ எம்ப்ளாயி இன்வால்மெண்ட்ல ரெண்டு பார்த்தாச்சு. ஒன் இஸ் எம்ப்ளாயி மோட்டிவேஷன், மேஸ்லோஸ் ஹைரார்கி நீட். செகண்ட் இஸ் எம்ப்ளாயி எம்பவர்மெண்ட். எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன, எம்பவர்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, எம்பவர்மெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் என்ன, we have done. Now team and teamwork, we know what is team. Yes, together each achieves more success னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டீம்ஸ்க்கு. டீம் இஸ் நத்திங் பட் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டு அச்சீவ் த காமன் அப்ஜெக்டிவ். அவ்வளோதான். நீங்க எல்லாருமே காமன் அப்ஜெக்டிவ் நோக்கி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. த காமன் அப்ஜெக்டிவ் சம்திங் லைக் விஷன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். விஷன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் டு groom another mechanical engineers into a globally competent mechanical engineer. So something அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, you all are working as a team and even the faculty members, all of us are working as a team for achieving that particular goal. ஸோ காமன் அப்ஜெக்டிவ்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் டீம் ஒர்க் இஸ் நத்திங் பட் த குமுலேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டீம் டியூரிங் விச் ஈச் மெம்பர் ஆஃப் த டீம் சபார்டினேட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் டு ஃபுல்ஃபில் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் கோல்ஸ் ஆஃப் த குரூப். லைக்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், நான் எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்குறேனோ, உங்களுக்கு இடிசியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா பாலு சார் பார்க்குறாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பார்க்கணும், இல்லை இடிசியில் பார்க்கணும் அப்படின்னா இவர் விக்னேஷ் சார், அருணாச்சலம் சார். எஸ், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் இருக்காங்க அப்படின்னா, லைக்வைஸ் டீம் ஒர்க் இஸ் நத்திங் பட் வி ஆர் ஜஸ்ட் கிளாசிஃபைங் த வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் இன்சைட் த டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டேக்கிங் அப் தட் ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் நவ் யூ பீப்புள் இஃப் நீட் any requirement over the furnished details, then you can approach with the different people and they are also ready to give away the required concerns for it. அதுக்கு ஏதாவது ஓப்பனிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா people will always come and upfront their work. Okay, so these all are team and teamwork. டீம்னா என்ன, டீம் ஒர்க்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். டீம் இஸ் ரொம்ப சிம்பிள், குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் ஃபார் காமன் அப்ஜெக்டிவ். டீம் ஒர்க் இஸ் நத்திங் லைக் எ குமுலேட்டிவ் ஆக்ஷன். இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வை டீம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னாக்க, லாட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கும் குவான்டம் ஆஃப் ஒர்க் ஃபைனலி கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். வந்து டீமாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தவங்க ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா யூனோ outcome is be more quantified. Then many heads are more knowledgeable than one. Teamwork பொறுத்து whole is greater than the sum of its members. Team members develop a rapport with each other. Then team provide the vehicle for improved communication.
இண்டிவிஜுவலாக பண்ணால் இது எதுவுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த பாயிண்ட்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. தட் இஸ் வை வி ஆர் டீலிங் வித் டீம் ஒர்க். நான் மட்டும்தான் பண்ணுறேன்னா நான் தான் ஹெட், எந்த தப்பு வந்தாலும் நான் மட்டும்தான். டீமோட சேர்ந்து பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட மிஸ்டேக்கை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னோட டீம் மெம்பர் இருப்பாங்க. ஓகே, சி வேரியஸ் டீம்ஸ் என்னென்ன டீம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்சைட் த இண்டஸ்ட்ரி. இட்ஸ் ஓகே, இது டைப் ஆஃப் டீம் மாதிரி தான். இது வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டீம். டைப்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டீம், கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம். கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்னா இந்த இங்கேருந்து ஒருத்தர், அங்கேருந்து ஒருத்தர், அங்கேருந்து ஒருத்தர்னு சொல்லி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அசைன் ஆகுறது. ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமை சரி பண்ணுறதுக்கு ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் ஒரு ரெடி பண்ணி ஒரு மெத்தடை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, அது ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். தென் நேச்சுரல் ஒர்க் டீம் அப்படிங்கிறது டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது. அப்போ நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போகிற, நீ ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கனா ப்ரொடக்ஷன் டீமு, குவாலிட்டி டீம், மேலே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் ஒர்க் டீம். ஓகே, self-managed work team and self-directed work team is something different where it is entirely autonomous. உங்களுக்கு அந்த இடத்துல autonomy full freedom கொடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இருக்கும், that the project வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இருக்கும். ஸோ they have been given full freedom because the management thought that particular team has a knowledge in it. Then management teams, project teams, virtual teams, a lot of types of team வந்து இவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆர் த வேரியஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டீம்ஸ். இதெல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கலாம், இது எதுவும் சொல்கிறது கிடையாது. ஸ்பான்சர், டீம் சாப்டர், டீம் கம்போசிஷன், ட்ரைனிங், கிரவுண்ட் ரூல், அக்கௌண்டபிலிட்டி, ரிசோர்ஸ். எஸ், ஸோ டீம் ஒர்க்குக்கு லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸில் இந்த சீஸ் பாருங்களேன்: கமிட்மெண்ட், கம்பேட்டபிலிட்டி, கான்ஃபிடன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஆல் டுகெதர் இஸ் அ டீம் ஒர்க். Recognition and rewards we are going to discuss tomorrow. So team and teamworkல functions of teams பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபைக்கு வந்துட்டு எப்படி டீம் ஒர்க்கில் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க, அனலைஸ் பண்ணுறதுல என்னென்ன ஒர்க் இருக்கா, தென் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they have given out. Okay, this is a functions of team. Any team that has functioned with these three major category: first to identify, then to analyze, then finally to get into solve the issue. Okay, here are the various links. டீம் அப்படின்னாலே அப்படிதான், நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரே ஒரு இதாக மட்டும் இருந்தால் பண்ண முடியாது. இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ப்ரொடியூசிங் வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத ஐ நீட் டு கெட் இன்ஸ்பெக்ட், தென் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ப்ராப்பராக ப்ரொடக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது, தென் கெட்டிங் தி அட்வைசிங், then innovating, then promoting that innovation what we have done. Finally once promote பண்ணதை டெவலப் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணதை திரும்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு again you have to start with the production. நீங்கள் எந்த இதில் வேணாலும் நீங்கள் அதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, promoting is linked with inspecting, developing is linked with maintaining, likewise. So guys, இன்னைக்கு அந்த எம்ப்ளாயிஸ் இதில் we are deal with yes teams and teamwork ஓட இப்போ எம்ப்ளாயி மோட்டிவேஷன், எம்ப்ளாயி எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் டீம் அண்ட் டீம் ஒர்க். இது இன்னும் இந்த ரெண்டு பார்ட் இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அபவுட் யுவர் 50% ஆஃப் யுவர் செகண்ட் யூனிட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் 30% ஜஸ்ட் டன். இதுக்கப்புறமேட்டு வெரி சிம்பிள் டாபிக்ஸ் மட்டும்தான். அதில் அந்த 5 years பிடிஎஸ்ஏ அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள், அதை நம்ம முடிச்ச நெக்ஸ்ட் செஷன் ஒன்ஸ் இது ரெண்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வில் கோ வித் அப்ரோச். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் எனி அதர் டாபிக்ஸ் வில் டைரக்ட்லி கோ டு த அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் இட். அதுக்கப்புறமேட்டு வில் டிஸ்கஸ் வெதர் இஸ் தட் ஓகே ஃபார் examination or not. Okay, so I'm done here. Any ideas or any inputs or any doubts, clarifications, please do a question. You can post your question in the chat box. I'll try to answer. No doubt, sir. Okay, no doubt for Venkatraman. Guys, if there